वाहे गुरु जी वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे गुरु ज्ञान ध्यान किछ कर मैं न जाना सार न जाना तेरी सब थे वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी में नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोहे तारे ऐसे गुर को जी ऐसे गुर को जी बल बल जाइए बल बल जाइए ऐसे गुर को जी बल बल जाइए बल बल जाइए ऐसे गुर को जी बल बल जाइए बल बल जाइए ऐसे गुर को जी बल बल जाइए बल बल जाइए ऐसे गुर को जी बल बल जाइए बल बल जाइए ऐसे गुर को जी बल बल जाइए बल बल जाइए ऐसे गुर को जी बल बल जाइए बल बल जाइए ऐसे गुर को जी बल
बल जाइए बल बल जाइए ऐसे गुरु को जी बल बल जाइए बल बल जाइए ऐसे गुरु को जी बल बल जाइए बल बल जाइए ऐसे गुरु को जी बल बल जाइए बल बल जाइए ऐसे गुरु को जी बल बल जाइए 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 नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारै बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सतवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार जह दर आवत जात हो हट के नाही कोय सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए दर कदे भी छड़िए ना दर कदे भी छड़िए ना कदे भी छड़िए ना सारी कदे भी सटिए ना हो कदे भी सटिए ना कदे भी सटिए ना दर कदे भी छड़िए ना दर कदे भी छड़िए ना कदे भी छड़िए ना भी छड़िए ना ऐसे प्यारे दा दर कदे भी छड़िए ना ओ ऐसे प्यारे दा सारी कदे भी सटिए ना ऐसे प्यारे दा दर कदे भी सटिए ना ऐसे प्यारे सारी दा संगत बोलिया करो कदे भी छड़िए ना दर कदे भी छड़िए ना ऐसे प्यारे दा दर कदे भी छड़िए ना दर कदे प्यारे दा मैं क्यों ना तन मन वार दिया मैं क्यों ना तन मन वार दिया मैं क्यों ना तन मन वार दिया क्यों ना तन मन वार मैं क्यों ना तन मन वार दिया मैं क्यों ना तन मन वार दिया वाहेगुरु धन वाहेगुरु वाहेगुरु धन वाहेगुरु बेनती है सारी संगत के चरणा कोई रसना वांझी ना रहे लंबे समय तो तुसी हाजरी भर रहे हो जिन्हां अजे तक रसना पवित्र नहीं की गज वज के सारे बोलने का यतन करो सारे भाई बोलो सब मातावां बोलो गज वज के दूजी बेनती है भी कोई स्टेज ते माया लैके ना आवे बह के आनंद नाल सुनो बस अखीर विच जदों धारना पढ़ांगे उदों जे तुसीं सत्कार देना कि उदों तुसीं माया रख सकदे हो पहलां ना कोई भी आयो बह जाओ बस गज वज के नाल रसना पवित्र करो वाहेगुरु धन वाहेगुरु वाहेगुरु धन वाहेगुरु वाहेगुरु धन वाहेगुरु वाहेगुरु धन वाहेगुरु वाहेगुरु
ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਨਾਮ ਬਿਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਮ ਬਿਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ 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 ਨਾਮ ਬਿਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਮ ਬਿਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਬੋਲੋ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ 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 ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਾਲੇ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਨਸੀਬਾਂ ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੋ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਗ ਦਾ
परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी होई। गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी, रसना की पवित्रता वास्ते और मन की पूर्ण एकाग्रता वास्ते सारे गज बज के फतेह दोहराओ। कोई रसना वांझी ना रहे, सारे गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन और पवित्र चरणों विच मन बिरतियां एकाग्र करके मन हाजिर करके बहन का लंबे समय तो यत्न कर रहे। ते बेनती है सारी संगत के चरणों विच जिन्ना समा साडे कोल बचदा है, मन बिरतियां एकाग्र करके मन हाजिर करके बहन का यत्न करिए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने साडे भाग जगाए ने, साडे तुहाडे भाग सवले ने महाराज साहब के चरणों च बहन का सानू सारियां नू सुभाग मिलिया। महाराज कहते वडभागी सत संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटां खावे। वड्डे भाग ने फिर संगत विच बैठिया जांदा है, वड्डे भाग ने फिर संगत विच आया जांदा है, ते उदों वड्डे भाग हुण फिर संगत विच बह के गुरु की गल सुनी जाती है। मेरी बेनती है सारी संगत के चरणों विच जिन्ने भाई बैठे ने, जिन्नियां मातावां बैठियां ने, सही नहीं है सुन, जिन्नियां मातावां जिन्ने भरा ने, जिन्ने बच्चे ने, जे किसी का दिल करदा है ना जाण नूं, वो तुसीं पहले ही चले जाओ। क्योंकि एक जना उठदा है सारे ही उधर नूं वेखदे ने, फिर भी ये की करन चलिया है। एडा पक्का ध्यान है नहीं तुहाडा जिड्डा पक्का ध्यान साडा महाराज दे चरणों च होना चाहिए। जदों गुरु दे चरणों च बह गए आके, जदों महाराज दे चरणों विच बैठ गए, फिर चाहे सारी दुनिया फना हो जाए, तू होवे ते तेरा गुरु होवे, बस दूजी तीजी गल ही कोई नहीं। असीं ते आए झाकी जाने स्टेज ते भी उही बैठो जिंदी जिंदी लोड़ है, एक बारी जिथे बह गए हिलो ना, बस लाहा लैन आए आप, लाहा लैना है। जदों जाके घर जाइए ना ऐन सुस्तियां उतरियां होण ते पता लगे दिल नूं भी वाकई संगत करके आए। ते माफ करना साध संगत जी, 20-20 साल हो गए सानू गुरुद्वारे जांदियां नूं, 20-20 साल गुरुद्वारे जांदियां नूं हो गए, 15-15 साल सानू बाणी पढ़दियां नूं हो गए, पर मन साडे अज भी उत्थे ने जिथे 20 साल पहलां सी। अज भी मन उत्थे साडा, बदला नहीं कोई भी आया। अजे मन एकाग्र होना भी शुरू नहीं होया। 20 साल हो गए, तेनों कितना समा हो गया? हुण कथा तुसीं मैनूं दस्सिया कहंदे 68 साल हो गया समागम करवाउंदिआं, 60 ते 8। साध संगत जी, जिंदगी लंघ जांदी साडी गुरुद्वारे दर्शन करदिआं, कथा सुणदिआं, कीर्तन सुणदिआं, पर मेरे समेत साध संगत जी मन साडे अज भी ऐ पुजदे ने जिवें पट्ठी च दाणे पुजदे हो। टका कोई नहीं साडे मन नूं। ते जे इन्ना समा 15 साल गुरुद्वारे मैं सवेरे भी गया, शामी भी गया, कथा भी सुनी, कीर्तन भी सुनिया, इन्ना समा जाके जे अजे टका भी नहीं आया, रस नहीं बनिया, सिमरन करन च तैनूं आनंद नहीं आउंदा, फिर की एवें पखंडी करन जांदा रहे। संगत ते 1 मिनट दी तार दिंदी है, संगत ते 1 मिनट दी हो जे महाराज दी, वो निहाल करके रख दिंदी जीवन। सानू ते 15-15 साल हो गए, साडे मन उत्थे दे उत्थे ही खड़े ने, ना साडा क्रोध घटिया, ना साडा काम घटिया, ना लोभ घटिया, ना मोह घटिया, आही कुछ लई फिरदे। गुरु नानक दे घर दी बाणी जिन्हां ने सुनी, महाराज दे घर दी बाणी, महाराज कहते किनका एक जिस जीव सावे, सिर्फ इको किनका, ज्यादा नहीं, बहुता नहीं समझाया, एक किनका बस। जिन्हां दे मन च किनका वसिया है ना, उन्हां दे जीवन निहाल हो गए। जिन्हां दे मन च किनका वस गया, दुनिया दे राजे वो ने,
ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 10 ਗੱਡੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਜਾਂ 4 ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਚਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਦੇਈ ਚਲੋ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਘਾਟਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵੱਧ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਘੱਟ। ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 50 ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਅੱਛਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ। 30 ਸਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਮਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਵੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ। ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਪੁਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਾ ਲਿਆ ਉਦਣ ਦਿਲੋਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬਾਣ ਮਾਰ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਈ। ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬਾਣ। ਬੋਲੋ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖਾ ਸਮਝਣਾ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਦੀ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀ। ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਦੀ ਓ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀ। ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਦੀ ਓ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਮਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਆ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਥੋੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ੋ ਬੀਬੀਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਨ ਫੁਰਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ? 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। 90% ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਬੀਬੀਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਹਿਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 100 ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 5000 ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਗਾਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਦਾ, 100 ਦਾ, 5 ਦਾ, 5000 ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਤਰਾਈਆਂ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਜੋ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਬਖਸ਼ਾ ਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਾਏਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਲੰਘਾਤੀ। एक वो है जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, लेकिन मर्द वो है जो जमाने को बदल देता है। साडे वल वेख के लोकी सिखण किस मालक दा सिख है। साडे गुरु नानक दी गुरबाणी, महाराज दा उपदेश जिन्हें धारण कीता, उन्हां दे जीवन स्वर्ग बन गए। वो साडे मन उदां दे उदां ही ने। असीं ते फलातू वाली गल करदे आ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੱਬ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ? ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਫਲਾਤੂ ਸੀ, ਫਲਾਤੂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਐਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ। ਹੂਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਹੂਬ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਫਲਾਤੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਲਾਤੂਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਅਫਲਾਤੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ, ਜਮਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਆਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਆਪ ਖੜ ਗਿਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ, ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6-7 ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਮਦੂਤ ਆਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਲਿਜਾਈਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ।
किन्ने फलातू ने वापस चले गए। धर्मराज कहता है लियाए नहीं बई, फलातू नूं फड़ के नहीं लियाए। कहते जी लियाइए किवें, उत्थे ते कई फलातू खड़े ने, एक होवे ते लियाइए। ओहो, कैसे बंदे ने रब नूं भी जमां नूं भी भुलेखा पाता। कहते अच्छा, कहते पछाणिया ते जांदा नहीं, हुण उत्थे कई ने। कहते कोई नहीं। धर्मराज कहता तरीका दस देने। ए मन चंचला चतराई किने ना पाया। धर्मराज कहता तरीका मैं दस देना, जाके वरत लो आ जाएगा। कहते अच्छा दसो। कहते जदों जाना है ना उन्होंने फड़ना, सब की सिफत करी जानी जिन्ने उन्हें बुत बनाए ने, जिन्ने खड़े ने उथे, आ भी बड़ा सोहना है, आ भी बड़ा सोहना है, एक दी निंदिया कर दो बस। आगे थले दोबारा लैन, फलातू खड़ा है विच, उन्हां दे बुत बने ने, विच आप खड़ा हो। चतराई रब नाल थोड़ा चतराइयां चलदियां ने। जिनके राम वसै मन माहे, ना ओह मरहै ना ठगे जाए। ना रब ठगिया जाता है, ना रब दा प्यारा ठगिया जाता है, पर असी रब नूं भी ठगण दी कोशिश करते हैं। साध संगत जी, ओ ना आ गए जमदूत, आए लैण वास्ते, उवें बुत खड़े ने, उवें जिवें धर्मराज ने दस्सिया। कहंदे आ भी बड़ा सोहना है, आ भी बड़ा सोहना है, आ भी बड़ा सोहना है, सिफतां ही करी जाण। एक दी नक नूं हथ ला के नक नूं कहंदे ना नक टेढ़ा लग गया थोड़ा जिहा। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਮਦੂਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਾ, ਨਿੰਦਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਉਰਾ ਆ ਜਰਾ, ਆ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਈਏ, 5000 ਰੱਖ ਲਈਏ, ਰਮਾਲੇ ਚੜਾ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਧਾਰਨਾ ਚ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਬੀਬੀਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ, ਤੇਰਾ ਰਸ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਣਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਚਾਹੇ। ਜਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਮੜਾ ਜਾਂ ਮਨ ਥਿੜਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ। ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਅਸੀਂ 10-10 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਭ। ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੂਮੀਆ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਚੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰ ਲਈ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਆਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣਾ ਬਸ, ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਠੜੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜੋਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਏਦਾਂ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੋਰੀਆਂ ਕੋਲ। ਜੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਹਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੱਦਣ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਈਏ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਬਚਨ ਕਿਹੋ ਜੇ?
ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਬਚਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ। ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਚਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਬਚਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਵੇਖ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬਚਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, 3 ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬਚਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਦੱਸੋ ਕੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਇਹ, ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਕਦੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਕਦੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਖਾ ਲਿਆ ਕਦੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜਾ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਭੁਗਤੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੀਜਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਬਚਨ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਨੇ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਰ ਠੱਗੀਆਂ, ਮਾਰ ਠੱਗੀਆਂ, ਕਰ ਚੋਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਚਨ ਵੀ ਪਗਾ ਲਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਚਨ ਵੀ ਪਗਾ ਲਾ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਆਂ ਚੋਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੇਗਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਛਿੱਲੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਨਾ, 1 ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, 3 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੁਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਇਹਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖੋਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਧੀਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਤੀ ਬਿਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਪੈਗ, ਲਿਆਓ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ, ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭੂਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਨੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ ਤੇ ਨਾ ਠੱਗਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਧਨ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਦਵਾਰਪਾਲ, ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਬੜੀ ਠਾਠ ਬਾਠ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦਵਾਰਪਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨਾ ਆ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੌਣ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਤੇ ਬਾਝ ਹੋਣੀ ਏ, ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਚਨ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਤੂੰ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ। ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਫੱਪ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੋਰ। ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਭੂਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੋਖੀ ਸਾਡੀ ਪੰਡ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣਾ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ, ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੌਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਐਦਾਂ ਬੁੱਕ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ,
ਉਸ ਕੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਰਨ, ਤੇ ਚੂਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੂਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਚੂਰਨ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰ ਲੈ ਜੰਨਾ ਧੰਨ, ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪਗਾਉਣਾ। ਸੋਚੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੱਲ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੂਣ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧੰਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਚੋਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਥੋੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਮਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬਚਨ ਪਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਧੰਨ ਛੱਡਤਾ, ਘੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਪਹਿਰਾ, ਧੰਨ ਛੱਡਤਾ ਉੱਥੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਧਨ ਬੰਨਿਆ ਪਏ ਕੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਧਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਧਨ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਕੌਣ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਧਨ ਬੰਨ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਨ ਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਧਨ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਰਾਜਾ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਫੇਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿਪਾਹੀਓ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਧਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਡਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਬਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਗਏ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਵਾਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਮੱਤ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦਾ। ਰਾਜਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਦੀ ਗਲਤੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਧਨ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ 50-50 ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਕੋਰੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50-50 ਕੋਰੜੇ। ਡਰ ਗਏ, ਰਾਜਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਪਰਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਖੜ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਓ।
ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰ ਵਾੜਿਆ, ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਮਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲੋ ਮਨਾ, ਘੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਰੜੇ, ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਰੁਕ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇਰਾ ਧਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਹਿਣੇ ਚੁੱਕੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਧਨ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਗਹਿਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਐਡੀ ਪੰਡ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਧਨ ਛੱਡ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣਾ ਤੇਰੇ ਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਵੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਬਚਨ ਵੀ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਸੀ ਚੂਰਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜੇ, ਐਡਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ, ਚੋਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਇਹਨੇ ਕੀ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਰਾਜਨ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਠੱਗੀਆਂ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਮੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਤੂੰ ਬਚਨ ਭਗਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਮੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਥਾਪਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਵਗ ਗਿਆ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੰਗਤ,
ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ। ਬਚਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਆ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਥਾਪਣਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਸੀ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਤੋਂ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 8 ਸਾਲ ਦੀ। ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ? ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰਾਲਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁੰਗਾ ਸੀ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਓ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਸੀ, ਕਮਲਾ ਰਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਦਾਂ ਨਵਾਜਿਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਠਾ ਆ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੰਨਣ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਮੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਪੋਸ਼ਾਕ। ਮਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਦੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਜੀ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਦੀ। ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਫੇਰੇਗਾ ਉਨੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਆਸਤ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਈ, ਘੋੜਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੈ ਕਿ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮਨ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਘੋੜਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਇਆ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੰਗ ਹੋਰ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਐਦਾਂ ਨਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਏਦਾਂ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ। ਸੁਣਿਓ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰ ਦੇਗਾ?
ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੜਵਾਤਾ, ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਮੀਰ ਮਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਹਿਜ ਸਵਾਏ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਰੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੋਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੇ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲਿਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਧਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੱਟਾ ਪਾਇਆ। ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੱਟਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੱਟਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੱਟਾ ਪਾਇਆ। ਲੈ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰ ਕੇ, ਲੈ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰ ਕੇ, ਧਰ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋੜਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਬੋਲੋ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ, ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ, ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ। ਬੋਲੋ ਸੰਗਤਾਂ, ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢੀ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢੀ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਉਂਦੀ, ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਉਂਦੀ, ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਉਂਦੀ, ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਉਂਦੀ। ਮੌਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਮੌਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਨਨਕਾਣਿਓ ਸ਼ੂਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। 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 ਮੌਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਨਨਕਾਣਿਓ ਮੌਜ ਗੁਰੂ ਆਓ ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਉਣਾ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲੋ ਸਮਾਂ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਮਟਕ ਮੈਂ ਜਾ ਜਾਂਦੀ, ਮਟਕ ਮੈਂ ਜਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਖਤਾ ਤਾਜਾਂ ਦੀ, ਰੱਖ ਸਭ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਬੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਫਕੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਫਕੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਫਕੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਮਟਕ ਮਜਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਏ ਵੀ ਯਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਏ ਵੀ ਯਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹੋ ਠੱਗੀ ਏ ਜੇ ਸਾਡੀ ਯਾਰਾ ਠੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਠੱਗੀ ਏ ਜੇ ਸਾਡੀ ਯਾਰਾ ਠੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹੋ ਰੱਖ ਸਭ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਬੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਫਕੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਫਕੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਫਕੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ, ਮਟਕ ਮਜਾ ਜਾਂਦੀ। ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਫਕੀਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ। ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ
ਦਾਤੇ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਣਦੀ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਣਦੀ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੀ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਣਦੀ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 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 ਉਹਦਾ ਪੀਰ ਨੀ ਰੁੱਸਿਆ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪੀਰ ਨੀ ਰੁੱਸਿਆ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਪੀਰ ਨੀ ਰੁੱਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪੀਰ ਨੀ ਰੁੱਸਿਆ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਦਾ ਨੱਚਣਾ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨੱਚਣਾ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਹੋਵੇ 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 ਉਹਦਾ ਹੱਸਣਾ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਹੱਸਣਾ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸਣਾ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸਣਾ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸਣੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਹੋਵੇ 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 ਉਹ ਬਾਤ ਮੱਕੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ ਜਿੱਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੱਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪੀਰ ਨੀ ਰੁੱਸਿਆ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਪੀਰ ਦੀ ਰੁਸਿਆ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਵੀ 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 ਦਾਤੇ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਪੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਧਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜਾਈ ਚਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਨੇ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੜਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਹਟੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਚੁੱਕਤਾ ਇੰਨਾ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਆ ਜੇ ਨਾ
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਕਣਾ ਪੈ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਸੀ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਪੁਲਸੀ ਰੀਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਜੰਨੇ ਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਪਾਓ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜਮੇ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੁੱਢੀ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਰੁਲਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਚੜਦੇ ਸੂਰਜ ਲੇਖਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਰਨਾ, ਹੋਰ ਰੱਬਾ ਨਾਲ ਜਾਈ ਕਦੇ ਜਗ, ਮਾਵਾ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬਾ ਨਾਲ ਜਾਈ ਕਦੇ ਜਗ, ਮਾਵਾ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਚਾਚੀਆਂ, ਲੱਖ ਤਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਮਾਮੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਭਗਤ ਸੀ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੋਦ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਧਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਧਰੂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਧਰੂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਧਰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਰੇਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਰੇਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਬੂਹੇ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗੀ ਟੁਕੜੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਬੂਹੇ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗੀ ਟੁਕੜੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸ਼ਰੀਕ ਬੂਹੇ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗੀ ਟੁਕੜੇ ਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।